273 تورية. التورية أن يذكر المتكلم لفظا مفردا له معنيان قريب ظاهر غير مراد وبعيد خفي هو المراد. کیا بولے توریہ؟ توریہ وہ ہے کہ متکلم ایک مفرد لفظ کا ذکر کرے، لہو معنیان، ایک ایسے مفرد لفظ کا ذکر کرے جس کے دو معنی. متکلم ایک ایسے مفرد لفظ کا ذکر کرے جس کے دو معنی ہو. قریب ظاہر، ایک جو قریب ہو اور ظاہر ہو، غیر مراد، مگر وہ مراد نہ ہو، وہ مراد نہیں لے رہا انہیں شاعر یا ادیب یا کاتب. وہ بعید، اور دوسرا معنی کیا ہے؟ بعید، دور ہو، خفی، چھپے ہوئے ہوں، وہ المراد، وہ مراد لے رہا. جو نزدیک قریب کے معنی ہیں وہ مراد نہیں لے رہا ہوں، اور جو دور کے چھپے ہوئے معنی ہیں وہ معنی مراد لے رہا ہوں. کسی بھی لفظ کے ایک ہوتے نا، دو معنی ہوتے نا، ایک قریبی معنی ہوتے، ایک دور کے معنی ہوتے. تو قریبی معنی مراد لے رہا، وہ دور کے معنی نہیں لیتا، اس کو توریہ کہتے ہیں. توریہ کے معنی اصل چھپانے کے آتے، تو انہیں کیا اوریجنل معنی کو چھپا دیتا، اس سے دوسرے معنی مراد لیتا ہوں. توریہ اسی کو بولتے. اچھا جی، اس کے بعد آئیے آپ ہاں یہ توریہ کے اگزامپل پڑھیے. قال سراج الدین الوراق، سراج الدین الوراق کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ دیکھو، اصون ادیم وجہی عن ناس لقاء الموت عندهم الادیب ورب الشعر عندهم بغیض ولو وافى به لهم حبیب. حبیب میں ہے، دیکھو یہاں پر حبیب توریہ ہے، حبیب میں توریہ ہے، اسی لیے اس کو کولن ڈال دیا ہو بازو سے. اصون، میں حفاظت کرتا ہوں، ادیم وجہی، میرے چہرے کی کھال. ادیم بول تو کھال کو بولتے، کیا بولتے؟ کھال بولے تو ہم اس کو جلد بولتے نا. میرے چہرے کی جلد کی میں حفاظت کرتا ہوں، عن عناس، ایسے لوگوں سے لقاء الموت عندهم، کہ جن کے نزدیک موت سے ملنا، الادیب وہ تو ادیب سے ملنا، جن کے نزدیک میں ایسے لوگوں سے اپنے چہرے کے کھال کی حفاظت کرتا ہوں، جن کے نزدیک عندهم، جن کے نزدیک لقاء الموتی، موت کا ملنا، الادیب بولے تو ادیب سے ملنا ہے. موت سے ملنا کیا ہے؟ ادیب سے ملنے کی طرح. ٹھیک ہے. اچھا، ورب الشعری، اور جن کے نزدیک، ورب الشعری عندهم، اور جن کے نزدیک، ہاں، رب الشعری بغیض، یعنی شاعر کیا ہوتا ہے؟ ناپسندیدہ ہے. جن کے نزدیک کیا ہوتا ہے؟ شاعر ناپسندیدہ ہے. ولو وافا به لهم حبیب، اگرچہ کہ اس کو ان کے پاس کوئی حبیب لائے، اگرچہ کہ لہم ان کے پاس لائے، بھی اس کو، حبیب کون؟ کوئی حبیب. اب یہ حبیب سے دو معنی مراد ہوتے. دیکھو کیسا ہے یہاں پر، دیکھو بحث میں دیکھو، کلمۃ حبیب فی المثال الاولی، کلمۃ حبیب فی المثال الاولی، پہلی مثال میں، لہا معنیان، اس کے دو معنی ہیں. احدہما المحبوب، پہلا تو یہ معنی ہے کہ محبوب کو بول رہا ہوں، چاہے ان کے پاس کوئی ان کا پسندیدہ شخص ہی کیوں نہ لائے، ایسا وہ شاعر کو لائے تو بھی وہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اس کو پسند نہیں کرتے. وہ احدہما المحبوب، پہلا تو کیا ہے کہ محبوب مراد ہے، اس سے پسندیدہ شخص. وهو المعنى القریب، وہ کیا ہے؟ بالکل قریبی معنی ہے، قریبی معنی میں ہے حبیب. ہاں، الذي يتبادر الى الذهن، جو ذہن میں کیا کرتا ہے؟ دوڑتا ہے، سبقت لے جاتا ہے. جو ذہن میں سبقت لے جاتا ہے، جو ذہن میں دوڑتا ہے، بسبب تمہید له بکلمته، کیوں؟ جو تمہید باندھا ہو، تمہید باندھنے کی وجہ سے اپنے کلمے سے، کیا؟ بغیض. بغیض کے معنی کیا بولے؟ وہ ناپسند کے بولے، ناپسند کے بولے. اب اس کا اپوزٹ کیا رہے گا؟ محبوب. ناپسند کا اپوزٹ رہے گا محبوب، جو پسند کیا ہوا ہے. تو جو تمہید بنا، اس سے کیا اندازہ ہو رہا تھا کہ حبیب کے معنی محبوب ہے. یہاں پر ایک معنی ہو گیا.
वसानी और दूसरा है इस्मु अबी तमाम शायर, अबू तमाम शायर जो है उसका नाम है वो हबीब। क्यों, उसका पूरा नाम क्या है? वो हुआ हबीब बिन औस अत्ताई, ऐसा नाम है ना पूरा उसका, हबीब बिन औस। तो वो हबीब बोल के वो हबीब अबू तमाम को मुराद ले रहा हूँ उन्हें। दूसरा माना हबीब बोले तो वो अबू तमाम का नाम है, वो दूर से, तो वो हबीब बोल तो उसका नाम मुराद ले रहा। वहादल माना बईद, और ये माना क्या है? बईद है, दूर है। वक़द अरादहु शायर, और शायर ने क्या है? उसी का इरादा किया है, मतलब अबू तमाम का ही बोला हबीब, मगर किसको मुराद ले रहा? अबू तमाम को मुराद ले रहा। वलाकिन्नहु, लेकिन वो तलत्तफ़ा, बड़ी बारीकी से काम लिया, शायर बड़ी बारीकी से काम लिया। फवर्रा अन्हु, और उसने क्या कर दिया? तौरिया किया। वसतरहु बिलमाना अलकरीब, और करीबी माना से उसको छुपा दिया। वसतरहु बिलमाना अलकरीब, और करीबी माना से उसको छुपा दिया। कौन? शायर। ठीक, समझ गए? हबीब के दो माना, जी सर। एक हबीब का माना होता है, पहला माना होता है महबूब, दूसरा है वो अबू तमाम का नाम भी हबीब है। तो इन्हें क्या करा, जो माना कि हबीब के से आप महबूब के माना कैसा, पहले महबूब के माना लेना था। क्यों? बगीज बोल के जो लिया ना उन्हें, नापसंद, तो उसका अपोजिट कौन होता? उसका ना अपोजिट कौन होता? महबूब होता, नापसंद का। हाँ, पसंदीदा, पसंदीदा, तो पसंदीदा लेना था। अगरचे के लाए उसको उनके पास कोई हबीब बोल के उन्हें, वो हबीब बोल के हबीब ने मुराद ले रहा। अगरचे के अबू तमाम भी लाया तो भी वो उसको नहीं पसंद करते, ये बोलना चाह रहा हूँ उन्हें। अच्छा, समझ रहे? अबू तमाम भी अगर लेके आया किसी शायर को उनके पास, बड़े शायर को उनके पास लाया, तो भी वो उसको पसंद नहीं करते। मतलब वो अदब के उतने वो हैं, मतलब अदब को नापसंद करने वाले हैं, अदीब को नापसंद करने वाले हैं वो लोग, ऐसा। अच्छा जी, तो हो गया ना, दो माने मुराद है, एक तो हबीब उसका नाम है अबू तमाम का, और एक महबूब के माने हैं। मगर यहाँ पर उसने दूसरा माना लिया है जो दूर का माना है, लाके पहले करीब के माने को क्या कर दिया? उससे छुपा दिया। ठीक है, इसी को तौरिया कहते हैं। अच्छा, दूसरी मिसाल में आइए। वकाला नसीरुद्दीन अल-हम्मामी, नसीरुद्दीन अल-हम्मामी कहता है, हाँ, नसीरुद्दीन अल-हम्मामी कहता है, अबियात उश्शिअरि का कल क़ुसूरि वला क़ुसूर बिहा यऊक़ु व मिनल अजाइबि लफ़्ज़ुहा हुर्रुन व मअनाहा रक़ीक़। अच्छा जी, क्या बोल रहा हो? तुम्हारे शेर के अबियात, तुम्हारे शेर के मिसरे, कल क़ुसूरी, किसकी तरह है? महल्लात की तरह हैं, दियोड़ियों की तरह हैं, हवेलियों की तरह हैं। वला क़ुसूरा, और उसमें कोई कमी नहीं है, और उसमें कोई कमी नहीं है। बिहा यऊक़ु, बिहा यऊक़, जिससे हुस्न जमाल में माने हो, जो हुस्न जमाल को रोकती हो। आका यऊक़ के माने 3 नंबर नीचे, यऊक़ माने अय यमनउ मिन इदराकी जमालिहा, जो उसकी खूबसूरती के इदराक से रोकती हो, जो उसके खूबसूरती के इदराक से रोकती हो, मतलब उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिससे आपको लगे कि अरे यहाँ ये चीज़ की कमी हो गई, वैसा भी नहीं। व मिनल अजाइबि लफ्ज़ुहा, और बड़े ताज्जुब की बात उसके अल्फाज हैं, और बड़े ताज्जुब की बात क्या है? लफ्ज़ुहा हुर्रुन, उसके अल्फाज क्या हैं? आज़ाद हैं। व मानाहा, और उसके माना क्या है? रक़ीक़ माने ग़ुलाम, उसके अल्फाज क्या हैं? आज़ाद हैं, और उसके माना क्या है? ग़ुलाम। तो यहाँ रफ़ीक़ पे बहस होंगी। देखो, रफ़ीक़ दो माने हैं रफ़ीक़ के, ठीक है, वो कैसा होगा देखिए। बिस्मिल्लाह, हाँ, कहाँ पर है? हाँ, व कलिमतु रक़ीक़, और कलिमतु रक़ीक़ फिल मिसाल सानी, दूसरी मिसाल में, लहा मानायान, उसके दो माना हैं। अल-अव्वलु क़रीबुन मुतबादिरुन, पहला क़रीब है जो जहन में दौड़ने वाला है। हाँ, वहुवल अब्दुल ममलूक, वो क्या है? ग़ुलाम के माने में पहला। रफ़ीक़ माने ग़ुलाम, पहला अब्द ममलूक है, ग़ुलाम है। व सबबु तबादुरिही, हाँ, उसके जहन में सबक़त करने की वजह क्या है? इला ज़हनी, जहन में सबक़त करने की उसकी वजह क्या है? मा सबक़हु मिन कलिमति हुर,
چونکہ جو اس سے پہلے والا لفظ گزرا حر بول کے وہ ہے. حر بولتے اس کا کیا حر مانے آزاد کے بعد کیا ہوتا لازمی طور سے غلام کو ذکر کرے گا. تو ایسا ذکر کر دیا حر کو ذکر کر دیا. وثانی بعید. آواز نہیں آ رہی صاحب؟ نہیں آ رہی آواز؟ یہاں شروع سے کلمۃ رفیق. اچھا وکلمۃ رقیق. کلمۃ رقیق آ رہی؟ جی آ رہی. ہاں جی ہاں وکلمۃ رقیق. اور یہ شعر میں کیا ہے رقیق کا معنی؟ اس کا معنی تو سمجھے نا شعر کا؟ ہاں سمجھ گیا. ابیات شعری کا آپ کے اشعار کے مصرے کل خسری محلات کی طرح ہیں. ولا خسورا جس میں کوئی کمی نہیں ہے. بہا یعوق اور جس کے جمال کا ادراک جس کے جمال کو کیا بولے بہا یعوق جس کوئی چیز مانے نہیں ہے اس کے جمال کے ادراک. کوئی چیز مانے نہیں ہے اس کے جمال کے ادراک. ومن العجائب اور بڑے تعجب کی بات ہے لفظھا حر اس کے الفاظ کیا ہیں آزاد ہیں. ومعناها رقیق اور اس کے معنی کیا ہیں غلام. اب اس میں کیا بولا ہو کلمۃ رقیق. رقیق سے بحث ہے. فی المثال الثانی دوسری مثال میں لہا معنیان اس کے دو معنی ہیں. پہلا معنی الاول پہلا کیا ہے قریب قریب ہے جو پہلا معنی قریب جو ہے بالکل متبادر قریب ہیں اور کیا ہے وہ ذہن میں دوڑنے والا ہے. وہ العبد المملوک کیا ہے وہ عبد مملوک ہے غلام کے معنی میں. وسبب تبادر ہی الذہنی اور اس کے کیا ہے بولے کیا ذہن میں سبقت کرنے کی وجہ کیا ہے. اس کے ذہن میں سبقت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ما سبقہ من کلمۃ حر کہ جو اس سے پہلے کلمہ گزرا ہے حر بول کے. یہ دیکھو لفظھا حر بول کے ہے نا وہ کلمہ ہے. کیوں حر کے معنی کیا ہے آزاد کے ہیں. تو مطلب یہ کہ لازمی بات ہے وہ اس کے بعد والا غلام کے ہی ہوں گیا اپوزٹ. والثانی بعید اور دوسرا معنی کیا ہے اس کے رقیق کے معنی ایک تو غلام بولے دوسرا معنی کیا ہے بعید بہت دور ہیں وہ. وهو اللطیف السہل اور وہ باریک اور آسان کے ہیں. وہ دوسرے معنی کیا ہے باریک اور آسان کے ہیں. وهذا هو الذي يريده الشاعر اور یہی وہ معنی ہے جس کا شاعر ارادہ کر رہا ہے. بعد ان سترہ فی ظل المعنى القریب بعد اس کے کہ اس نے قریب کے معنی کے سائے میں اس نے کیا کر دیا سائے کو اس نے چھپا دیا. قریب کے معنی کو چھپا دیا بعید کے معنی مراد لے لیا ہو. ٹھیک ہے نا. تو وہ کیا بولنا چاہ رہا بڑے تعجب کی بات ہے کہ اس کے الفاظ کیا ہیں آزاد ہیں اور اس کے معنی کیا ہے انتہائی رقیق ہیں. مطلب سہل ہے آسان ہے یہ مطلب مراد لے رہا ہو. حالانکہ غلام کے معنی نہیں ہے وہاں پر مراد آسان کے معنی میں ہے وہ. اچھا جی تیسرا یہ وقال الشاب الظریف ایک ظریف نوجوان کہتا ہے کیا کہتا ہے وہ تبسم صغر اللوز عن طیب نشره واقبل في حسن يحل عن الوصف هلموا إليه بين قصف ولذة فإن غصون الزهر تسلح للقصف. چلیے آئیے کیا ہے تبسم صغر اللوز کیا ہے مسکرا اٹھے ہاں بادمی دانت. صغر اللوزی بولے تو بادم کے دانت مطلب بادمی دانت. بادم جیسا رہتا نا بالکل ایک دم اس کے اوپر جو لکیریں رہتی ویسے اچھے دانتوں کو بادمی دانت سے تشبیہ دیتے ہیں شعرا. تو بادمی دانت مسکرا اٹھے عن طیب نشرہ اس کے جسم کی پھیلنے والی خوشبو سے. اس کے جسم کی اس کے بدن کی پھیلنے والی خوشبو سے کیا ہو بادمی دانت مسکرا اٹھے. واقبلا کیا بولا اور متوجہ ہو گئے فی حسن کے ساتھ یحل عن الوصف جو تعریف سے بالا تر ہیں جو تعریف سے اوپر ہیں جو تعریف سے بالا تر ہیں.
हलुम्मू इलैहि, आओ, इलैहि उसकी तरफ, बैन खस्फिन व लज्जति, खेल कूद और लज्जत के दरमियान, फ़इन्ना गुसून ज़हरी, इसलिए कि फूलों की शाखें, गुसून दहरी, गुसून ज़हरी फूलों की शाखें, तस्लुहु लिलक़स्फ़ी, तोड़ने के लायक होती हैं, तोड़ने के काबिल होती हैं, तोड़ने के लायक होती हैं। क़स्फ़ुन माने तोड़ने के काबिल होती हैं, लायक होती हैं। ओके, क्लियर है ये? और एक बार दोबारा इरशाद। और एक बार नहीं सर। हाँ और एक बार हो, हाँ। ठीक है, चलिए। तबस्समा, तबस्समा सगरुल लौज़ी, बादमी, क्या है, हाँ, बादमी दान मुस्कुरा उठे, अन तय्यबि नश्रिही, उसके बदन की खुशबू से। ठीक है, तीबु नश्र को तो बदन की खुशबू को बोलते हैं। बादमी दान मुस्कुरा उठे उसकी बदन की खुशबू से, व अक़बला, और मुतवज्जे हो गए, फ़ी हुस्निन, हुस्न के साथ, यहिल्लु अनिल वसफ़ी, वो जो तारीफ़ से बालातर हुए, जो तारीफ़ से बालातर है, तारीफ़ से ऊपर हैं, ऊपर होते हैं। हलुम्मू इलैहि, आओ उसकी तरफ, बैन खस्फिन व लज्जति, खेल के दरमियान और लज्जत के दरमियान, खेलते हुए और लज्जत के दरमियान उसकी तरफ आओ। फ़इन्ना गुसून ज़हरी, क्योंकि फूलों की शाखें, तस्लुहु लायक होती हैं, लिलक़स्फ़ी, काटने के, तोड़ने के, क्योंकि फूलों की शाखें तोड़ने के काबिल होती हैं। ठीक है। जी। अच्छा, अब यहाँ पर बहस किससे है? अल-क़स्फ़ु से है। कल अल-क़स्फ़ु से बहस होंगी यहाँ पर। आइए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व कलिमतु अल-क़स्फ़, और रहा कलिमतु अल-क़स्फ़ फ़िल मिसाल सालिसी, तीसरी मिसाल में, मानाहा अल-क़रीब, उसके क़रीबी माना क्या है? अल-कसर, तोड़ना है। बिदलील तमहीदिही लिहाज़ल माना बिक़ौलिही फ़इन्ना गुसून ज़हरी, ये क्यों तोड़ना है बोल रहे हैं आप? आपके पास दलील क्या है उसकी? जो तमहीदन लाया, वो क्या आया? गुसून ज़हरी, क्या है? फूलों की टहनियाँ, फूलों की टहनियाँ बोले तो आप क़स्फ़ लाज़मी बात है, वो तोड़ने के माने में ही ले रहा हूँगा, बल्कि आप तोड़ना, कसर मुराद ले रहे हैं आप ले रहे हैं कसर मुराद। व मानाहा अल-बईदुल लइब वल हवा, और एक उसके दूसरे माना क्या है? हाँ, और उसके दूसरे माना है अल-बईद, जो दूर के माना क्या है? अल-लअब वल-लहव, अल-लअब वल-लहव, खेल कूद है उसके दूसरा माना। वहादा हुवल माना अल्लज़ी क़सदा इलैहि शायर, यही वो माना है जिसका कि शायर ने इरादा किया है। बादा इन इहताला फ़ी इख़फ़ाइही, कि उसने हकीकी माने को छुपाने के लिए एक बेहतरीन हीला किया। वयुसम्मा हाज़ा नौअ मिनल बदी तौरिया, और इसी को बदी की एक किस्म तौरिया कहते हैं। वहुवा फ़न्नुन बरअ फ़ीही शुअरा मिस्र, एक ऐसा फ़न है जिसमें मिस्र के शुअरा व शामी, और शाम के शुअरा, फ़िल क़र्न साबिस व सामिन मिनल हिजरा, 7th और 8th हिजरी में बहुत ही उरूज पे पहुँचा दिए थे इस फ़न को। वातौ फ़ीही बिल अजीब राय, और उन्होंने अजीब अजीब किस्म के और एकदम अमेजिंग चीज़ों को इसमें लाया था। अल्लज़ी यदुल्लु अला सफ़ाई तबई वल क़ुदरति अला लुअब बिअसालिबिल कलाम, और ऐसी खुशगवार तबीयत की सफाई, सलामती और कलाम के उसलूबों को बेसाख्ता इख्तियार करने पर दलालत करती है। उन चीज़ों को उन्होंने बताया था 7th और 8th हिजरी में। ठीक है, ख़ासतौर से मिस्र और शाम के शुअरा तौरिया इसी को कहते हैं। तो ख़स्फ़ के दो माने होंगे, एक तो अल-कसर और एक तो अल-लुअब वल-लहव, खेल कूद। एक काटना है और एक खेल कूद है। तो वो काटना नहीं मुराद ले रहा हो, बल्कि खेल कूद मुराद ले रहा, दूर का माना मुराद ले रहा, इसी को तौरिया के। क्यों, क्या कर दे रहा? वो हकीकी माना को छुपा दे रहा, काटने के माने को छुपा दे रहा, खेलने के माने मुराद ले रहा। समझ रहे हैं? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ठीक है, जी। इसके नमाज़ वगैरह नहीं है।
ٹھیک ہے پھر طباع کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.